He clings onto her like a life jacket, like a lucky charm in the pocket at the job interview for the dream job. But she isn't daylight or whipped cream, and even after IKEA opens, there will be everyday routines. Even the biggest IKEA in Europe does not prevent waste and things always falling on the floor next to the laundry basket instead of into the laundry basket. And they will sell traditional Swedish sausage dish in IKEA. Oh, it's not just furniture and lamps and kitchens. Hundreds of young people buzz around and provide everything that can be desired. Adventure, entirety, hefty redemption, and a cellaret where you can keep Trivial Pursuit on the bottom shelf. Yet he is holding on to her way too tight, way too close. Must they really always walk around holding hands? The fingers get so sticky, especially after those sausages. If only she could stretch out that way, sleep on a sheet of paper and turn it into a bed, a sense of belonging. But no paper can hide blue marks, not crackling tissue paper, not yellow or blue advertisements. And someday each of us grow out of the baby cot and must look for a longer mattress. Thank you. And English. Poet Jamie Shu. She'll speak a few words and then read out her poems. Doing a lot of poetry events in China, so I'll read some poems in English, and then I have some that are bilingual. The first one is the Temple of the Sun, Ritan, is a place in Beijing. It's where the emperor used to go to do offerings for the sun. And for a while there was a yoga studio opened in the bell tower there. And so I wrote this based on after doing yoga there. May, Temple of the Sun. The bell tower burned, making space for the six-paneled skylight. Poplar branches with new leaves shed spring snow. Seeds fly past a black crane kite. A woman lies on her back, palms open, upward. The bell tower burned off the second story. Poplar leaves, spring snow seeds past a woman on her back, a black crane. The third eye separates. A woman burned, a bell tower branches the second story, a black crane on a woman's back, making space for six-paneled light. Sky seeds, blue. The stone staircase curves left in the archway. She climbs burned leaves. The stone steps end at the skylight. Hoji Bofa. Thick accumulations emanate lightly. Grief's orgasm trembles her. In the sea of concrete, raised rocks enter the balls of her feet. A magpie flies so close, his wings enter the tremble. They are colored in rings, she thinks. She knows the name of this blue, though it refuses her memory, wanting instead to reside in her lower temples. She walks closer to his lighted blue. He lets her. The man with gold stars in his ears chants, "The guru is a creator, the guru is the protector, the guru is the destroyer. There is no bell in the tower that burned." Refuge, another horizon, cicada wings, cornflower blue evening. This horizon, magpie wings, baby blue morning. We tread words, convergence in words, thunder-skinned, fire-inspired. Colors replenish humbled worlds. I, we, mystical light, song light, buzzing, clacking black,
two skies blue. 避难所，另一个天际，蝉的翅膀是雀曲蓝色的傍晚。这里的天际，喜鹊的翅膀，婴儿蓝色的早晨。我们踏出词语，几何与词语，皮肤像雷，追随火，色彩补充，谦逊的回旋。我们，神秘的光，诗歌的光，嗡嗡响的，噼啪响的黑色，两片天空。同时蓝。My next poem is a bilingual poem, and it includes a translation of Du Fu, the famous Tang poet Du Fu, one of his poems, and the line in Chinese that repeats is 两个黄鹂鸣翠柳, which is from a Du Fu poem, and it means two orioles call from the green willow. And this poem has three different lius in it. In Chinese, liu is willow, liu is flow, and then there's another liu that means to remain or to retain or stay. So they're all in here. Willow, liu. Two orioles call from the green willow. Two boys cross a river, returning home. A boy slips. Yellow feather waves beat against weeping branches. Beneath a flurry of orioles, one boy reaches the other shore. Liu, willow, liu. One boy reaches the other shore. 两个黄鹂鸣翠柳. Liu, flow. A line of egrets ascends the blue sky. A line of words enters the river's flow. In green waters, a friend searches for a friend. From his mother's window, the snow of 1,000 autumns accumulates on the west peak. Why this need for a body to burn, to bury, to burn? Liu, flow, liu, 两个黄鹂鸣翠柳. A line splits in 7 directions. A letter, a character, collide against the stone's gray surface. All he finds is his friend's face. He carries it in his hands. All he has to hand to a mother. The snow of 1,000 autumns on the west peak. Anchored in the doorway, a boat from 3,000 miles east. Liu, to remain, to retain, to stay. Liu, to keep. 2 orioles call from the green willow. So I'll read one just in Chinese to end. The English title is called Shimmers. 轻轻的闪光，我要记住你的每一丝头发，稀薄，令人惊讶。当我全部拿在手中，忽然意识到，有一天你会死亡。你会告诉我没关系，你会说我们从思想脱落，正如落叶，而我要分开，休眠在你峡谷上每一缕黑色，正如分开你答应过却从未寄来的诗行。一棵树有那么多的秋天，在同一年里，你怎能枯黄了又枯黄，衰败了再衰败？4岁的职业，
依然旁着词语。你的头发依然在我手掌上，手指画出握着的小径，抓住，放下，承担，包容，信赖。等一等，你还没有死去的死亡之声在唱，连着11个冬天，持续一个音调，唱着他自己。尖刺扎长，就在舌头推开嘴唇的时候。谢谢。To preside over another session, and he will speak a few words. And our guardian of the, I should say, the creative literature, poet Syed Shamsul Haq, he will continue the session as president of the session. Enthusiast. It was in fact a very lively session of international poetry. Poets were from Sweden, Denmark, and USA. We have heard a few poems in Chinese, in Swedish, and Danish as well. And most of the poets have read their poems wonderfully, and they are not only poets, most of them have already recognized as literary critics, short story writers, poets, and essayists. Some of them have already awarded prizes, prestigious prizes for their contribution to literature. I congratulate them for attending this session organized by the Bangla Academy in our International Literary Conference. And I thank them for presenting their wonderful poems. I am not a poet, but I understand that poems are delicate, sometimes intricate, and beautiful at the same time. And the poems we have heard a few minutes ago were, in many cases, simple, expressive, wonderful, and beautiful. And some of the poems have a flavor of their language which was perhaps difficult for us to grasp. But we can conceive the main ideas or core feelings expressed in their poems. And it was perhaps a very wonderful session of international poetry. And I thank all of them for presenting their poems. And this has perhaps contributed significantly in enhancing the prestige of this international literary conference. With these few words, I thank all the poets and other literary persons for attending this session. Thank you all. I like to request poet Syed Shamsul Haq to preside over the session. সবাইকে আমার শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা। আমি এই সময়ের সাহিত্য, এই সময়ের কবিতা সামগ্রিকভাবে সাহিত্য, এই বিষয়ে খুব সংক্ষেপে সাম্প্রতিক সময়ের সাহিত্যের একটা রূপরেখা আমি এখানে তুলে ধরতে চাইছি। এই 21 শতকে বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতির অবস্থাটা বুঝতে হলে গত 3 দশকের সাহিত্য তার প্রবণতার দিকে ফিরে তাকাতেই হয়। গত শতাব্দীর শেষ 2-3টি দশক ধরে বাংলা সাহিত্যে একই সঙ্গে পণ্য সাহিত্যের এবং চিরন্তন সাহিত্যের একই সঙ্গে যুক্তি ও যুক্তিহীনতার সমান্তরাল প্রবাহ চোখে পড়ে।
সাধারণ পাঠকের কাছে যা যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। এ বিষয়ে অনেকদিন আগেই বিশিষ্ট চিন্তাবিদ চিন্মোহন সেহানবিশ তার একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, স্বাধীনতা লাভের পরে পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন দুর্গ্রহ দেখা দিয়েছে, যার দুষ্ট প্রভাব ইতিমধ্যেই রীতিমতো মারাত্মক ও সুদূর প্রসারী রূপ ধারণ করেছে। শুধু সাংবাদিকতা নয়, খাস সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। একচেটিয়া সংবাদপত্র গোষ্ঠীর কাজ হল পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধির জন্য জঘন্যতম প্রতিক্রিয়াশীলতায় প্ররোচনা দান, মানুষের শুভবুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে তাদের মনকে দিনের পর দিন নানা ভেদবুদ্ধির বিষে বিষিয়ে তোলা, আর দুহাতে টাকা ছড়িয়ে শিল্পী সাহিত্যিকদের বিবেক কেনা, তাদের নৈতিক ও ক্রমশ সাহিত্যিক অপমৃত্যু ঘটানো। গত 2000 সালে শিবনারায়ণ রায় তার একটি প্রবন্ধে বলেছেন, বাংলা সাহিত্যের ভাষা ক্রমে পর্যবসিত হচ্ছে বিজ্ঞাপনের, খবরের কাগজের, স্বল্প শিক্ষিত এবং অনুশীলন বিমুখ পাঠক পাঠিকাদের চাহিদা মেটানোর ভাষা। প্রকৃতপক্ষে গত 50-60 দশক থেকেই বাংলা সাহিত্যের এই চরিত্রগত ও গুণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ফলে 20 শতকের শেষে বাংলা সাহিত্যের মূল ধারা বা চিরন্তন সাহিত্যের স্রোতটি অনেকাংশেই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। 50 বা 60 দশক থেকে বাংলা সাহিত্যে 3টি স্পষ্ট ধারা চোখে পড়তে শুরু করে। 1, চিরন্তন সাহিত্য; 2, রাজনৈতিক মতবাদের সাহিত্য; এবং অন্যটি পণ্য সাহিত্য। এখানে দেখে নেওয়া যাক চিরন্তন সাহিত্য কাকে বলছি। শুভবোধ এবং যুক্তিবাদ মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করে থাকে এবং তার অগ্রগতির পেছনে কাজ করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার সহজাত প্রবণতা। ভিন্ন মত প্রচলিত আছে, এ কথা ঠিক, কিন্তু সত্যের বোধকে জাগ্রত করা ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই যে সাহিত্যের ধর্ম, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। শুভবুদ্ধির বিকাশ, যুক্তিবাদ, প্রেম, ভালোবাসা, দয়া, মায়া, সৌন্দর্যবোধ, সংস্কারমুক্ত মন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদির সম্মিলিত সত্তাকে শাশ্বত ভাবধারা বলা যেতে পারে। আর এই শাশ্বত ভাবধারাকে অবলম্বন করে যে সাহিত্য গড়ে ওঠে তাকেই চিরন্তন সাহিত্য বলা যায়। বাংলার লোকসাহিত্য এই চিরন্তন সাহিত্যের প্রাচীন উদাহরণ। গতকালকেও এখানে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ শামসুল হক যে আলোচনায় ছিলেন, শীর্ষেন্দু বলছিলেন কাফকার কথা, বলছিলেন কামুর কথা, বলছিলেন রবীন্দ্রনাথের কথা, ডস্টোভেস্কির কথা। তো তাহলে তারা তো বহু যুগ আগে লিখেছেন, কিন্তু আজকেও যদি তারা প্রাসঙ্গিক হন তাহলে এগুলোকে আমরা চিরায়ত সাহিত্য বলবো। আজকেও সৈয়দ শামসুল হক এখানে এইডসের কথা উদ্ধৃত করলেন, তাহলে এগুলোকে আমরা চিরায়ত সাহিত্য বলবো বা চিরন্তন সাহিত্য বলবো। 19 শতক থেকে এই চিরন্তন ধারার সাহিত্যই বাংলা সাহিত্যে প্রধান হয়ে ওঠে এবং সর্বসম্মতভাবে বাংলা সাহিত্যে আমরা যাদের নিয়ে গর্ব অনুভব করি তারা অন্তত অধিকাংশের গ্রহণযোগ্য এই ধারাতেই সাহিত্য রচনা করেছেন। এই 21 শতকেও তার ধারাটি প্রবহমান এবং এর অবলুপ্তিকে নিশ্চয়ই সাহিত্যের প্রগতি হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না। আমি এখানে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করতে চাইছি। তিনি সাহিত্যের উদ্দেশ্য প্রবন্ধে যা লিখেছিলেন, 2টি পংক্তি আমি এখানে উদ্ধৃত করছি। সাহিত্য অর্থেই একত্রে থাকিবার ভাব, মানবের সহিত থাকিবার ভাব, মানবকে স্পর্শ করা, মানবকে গন্ধ গান ও রূপের হাট বসিয়া যায়। উদ্দেশ্য না থাকিয়া সাহিত্যে এইরূপ সহস্র উদ্দেশ্য সাধিত হয়। একথা বলছেন রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের এই অলিখিত উদ্দেশ্যটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে একজন সাহিত্য সাধককে অনেক মূল্য দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, লেখককে একমাত্র নিজের বলেই দাঁড়াইতে হয়। যেখানে কোনো লোক সত্য শুনিবার জন্য তিলমাত্র ব্যগ্র নহে, সেখানে আপন উৎসাহে সত্য বলিতে হয়। সেখানে কেবল নিজের শুভ ইচ্ছার দ্বারা চালিত হইয়া, চিন্তা করিয়া, সন্ধান করিয়া, বিবেচনা করিয়া কথা বলিতে হয়।
যে আশ্বাসে নির্ভর করিয়া পথে বাহির হওয়া গিয়াছিল, সে আশ্বাস প্রতি পদে ক্ষীণ হইতেছে, অথচ পথ ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। যথার্থ শ্রেষ্ঠতার আদর্শ একমাত্র নিজের অশ্রান্ত যত্নে সম্মুখে দৃঢ় ও উজ্জ্বল রাখিতে হইবে। আমি শেষ করছি খুব সংক্ষেপে, প্রয়োজন হলে আমি কবিতা পড়ব না, আমি সময়টুকু, আমার মনে হয় কথা বলাটা আমার কাছে জরুরি। এইসব তো আমরাও জানি, এই জন্য হক ভাই বলছেন যে, কিন্তু আমাকে তো পেপার পড়ার কথাই বলা হয়েছিল। হ্যাঁ, আমন্ত্রণ তো দুরূহ কাজ। এই ধারার সাহিত্যিকেরা বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পথ হেঁটেছেন। আজকেও প্রবল প্রতাপশালী পণ্য সাহিত্যের পাশাপাশি অনেক কবি সাহিত্যিক এই ধারার পক্ষে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এটাও দেখা যাচ্ছে এই চিরন্তন ধারার সাহিত্য এবং সাহিত্যিকরা যেন ক্রমাগত পিছনের সারিতে চলে যাচ্ছেন। এই পণ্য সাহিত্যে বলতে কি বোঝাতে চাইছি সে কথায় একটু আসা যাক। পণ্য সাহিত্য অর্থাৎ সাহিত্য এবং পণ্য সমার্থক, অর্থাৎ যেখানে একজন ক্রেতার কাছে পণ্যের উপযোগিতা এবং সাহিত্যের উপযোগিতা সমান সমান। পণ্য উৎপাদিত হয় ক্রেতার প্রয়োজনের কথা ভেবে এবং ক্রেতার আত্মতুষ্টি পণ্যের মূল লক্ষ্য। পণ্য সাহিত্য গড়ে ওঠে ঠিক সেভাবেই। পাঠকের চাহিদা পূরণই সেখানে প্রধান কথা। পাঠক এখানে ক্রেতায় রূপান্তরিত, সুতরাং ক্রেতার মনোরঞ্জন করাই সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। একটি পণ্য ব্যবহারের পর তার উপযোগিতা যেমন শেষ হয়ে যায়, পণ্য সাহিত্যও ঠিক সেভাবেই তৈরি করা হয়। পাঠকের মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তার উপযোগিতাও শেষ হয়ে যায়। পাঠকের মস্তিষ্কে তা কোনো স্থায়ী ছাপ ফেলে না। অর্থাৎ পণ্য সাহিত্যের প্রকৃত কোনো সাহিত্য মূল্য থাকে না। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো একটি দেশের চিরন্তন সংস্কৃতিকে বা সুস্থ সংস্কৃতির ভাবনাকে বিপর্যস্ত করে সাহিত্যের ধর্মকে বিপন্ন করে তোলা। আজকের বাজার অর্থনীতির যুগে সাহিত্যকে পণ্যের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যই হলো এর সাহায্যে মানুষের চিন্তা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অর্থনৈতিক শোষণ ও ব্যবসায়িক প্রভাব বিস্তার করা। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় মানুষের শুভবুদ্ধিকে বারবার জাগিয়ে তোলা হয়েছে সাহিত্যের দ্বারা। বাংলা সাহিত্যেও এর যথেষ্ট উদাহরণ আছে। সুতরাং সাহিত্যকে পণ্যে রূপান্তরিত করলে মানুষের শুভ চিন্তাকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ভোগবাদের ব্যাপক প্রচার চালাতে অসুবিধে তাতে। মানুষের মধ্যে একটি অসুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি করা যায় এবং মানবিক মূল্যবোধগুলিকে অপসারিত করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার সম্ভাবনাও তৈরি হয়। এরকম পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যই পণ্য সাহিত্যের প্রয়োজন। এখন বহুজাতিক সংস্থাগুলি দখল করেছে পণ্যের বাজারগুলিকে। তাদের প্রধান লক্ষ্য হলো সমগ্র বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং ক্রেতাকে বহুজাতিক সংস্থার দাসে পরিণত করা। কিন্তু এই কাজটিকে সফলভাবে করতে হলে ক্রেতার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। বহুজাতিক সংস্থার কর্ণধারেরা বিষয়টি ভালোই বোঝেন এবং ক্রেতার মগজ ধোলায় ও রুচি পরিবর্তনের জন্য সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির ভূমিকাটিকে তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। সে কারণে পণ্য সাহিত্যের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা কবি সাহিত্যিক উৎপাদনের কাজে মনোনিবেশ করেছে এবং মিডিয়া পরিপোষিত কবি সাহিত্যিকরা বলতে শুরু করেছেন সাহিত্য একটি পণ্য কিংবা চিরন্তন ভাবনা চিন্তা বলে কিছু হয় না। অর্থাৎ বিভিন্নভাবে সাহিত্যের চিরায়ত ধারণাটিকে, তার গভীর দর্শনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা শুরু হয়েছে গত কয়েক দশক আগে থেকেই। সাহিত্যের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে উপেক্ষার চোখে দেখা শুরু হয়েছে এবং পণ্য সাহিত্যের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতেও ব্যাপকভাবে তৎপর হয়েছে বহুজাতিক সংস্থাগুলি। একসময় ভারতে ইংরেজ শাসনের পক্ষে যেভাবে একদল বুদ্ধিজীবীকে কাজে লাগানো হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই আজকের সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধগুলিকে নষ্ট করার এবং অর্থনৈতিকভাবে শোষণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার কাজে এখনকার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে কাজে লাগানো হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে দেখি সাহিত্যে ব্যাপকভাবে যৌনতার প্রয়োগ শুরু হয়েছে এবং পাঠকের রুচিকে বিকৃত করে তার চিন্তা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চলছে। কেউ কেউ পর্নোগ্রাফি এবং সাহিত্যকে সমার্থক বলে মনে করছেন, কেননা পর্নোগ্রাফি হলে সাহিত্যের পণ্য মূল্য বাড়ে, আর আজকে তা তেমন বিশেষ দোষের কিছু বলে মনে করা হচ্ছে না এবং অনেক ক্ষেত্রে তাকে পুরস্কৃতও করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, বাজার দখল করার জন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলির একটি সংগঠিত পরিকাঠামো আছে। স্বাভাবিকভাবে পণ্য সাহিত্যের লেখক কবিরা বহুজাতিক সাধারণ বিভ্রান্ত মানুষের কাছে তারা গ্রহণীয় হয়ে উঠতে থাকেন। একইভাবে রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট সাহিত্যের লক্ষ্য হল রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল। ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগঠিত মঞ্চ এবং প্রচার মাধ্যমগুলিকে সে ধারার কবি সাহিত্যিকরা ব্যবহার করে থাকেন বা কবি সাহিত্যিকদেরও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গতকালকেই শামসুল হকের কবি গল্পের কথা উল্লেখ করেছিলেন সেলিনা হোসেন। উক্তি স্মরণ করে, যেখানে লেখক নিজের ভাবনায় সমগ্র মানুষের ভাব অনুভব করিয়াছে,
নিজের লেখায় সমগ্র মানুষের বেদনা প্রকাশ করিয়াছে, নিজের লেখায় সমগ্র মানুষের বেদনা প্রকাশ করিয়াছে, সেখানেই তাহার লেখা সাহিত্যে জায়গা পাইয়াছে। এবং সবশেষে বলবো, আমরা সেই সাহিত্যের দিকেই তাকিয়ে থাকি। ধন্যবাদ সবাই। থ্যাংক ইউ। সভাপতি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে সবিনয়ে বলতে চাই, এরপর আমরা আসলে আমাদের বাংলাদেশের প্রায় 35 জন কবি রয়েছেন। এবং আপনারা, আমি 3টি কবিতা পড়ব। তার মধ্যে তিনটি কবিতাই বলা হয়েছে পড়ার কথা। হুদা ভাই নেই এখানে, কিন্তু তিনি আমাকে বললেন যে তুমি এই কবিতাটা পড়ো। তো আমি একদম কবিতায় চলে যাচ্ছি। আছেন হুদা ভাই? পড়ছি যেটা বলেছেন। কবিতাটির নাম প্রাণাধিকেশর। এটি রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে বোটে রয়েছেন, তখন মৃণালিনী দেবী যেন তাকে চিঠি লিখছেন। সত্যি লিখছেন কি জানি না, এরকম আমার মনে হয়েছে। যখন আমাদের কোনো প্রিয়জন দূরে থাকেন, তখন যেরকম আমরা অভিমান ভরে তাকে চিঠি লিখি, সেই রকম একটি কবিতা, সেটি আমি প্রথম পড়ি। এখন আমি একাকী মাঝরাত, মাধুরীলতা পাশে ঘুমিয়ে আছে। তুমি এখন শিলাইদহে বোটে, নিবিড় চিঠি ইন্দিরার কাছে। তোমার বোটে জ্যোৎস্না ফটফটে, আমার কথা ভুলে যাবার মতো উপযুক্ত স্নিগ্ধ পটভূমি, জ্যোৎস্না রাত, আকাশ যথাযথ। আমি তোমার আটপৌরে বউ, তোমাকে আমি সত্যি ভালোবাসি। আমার শরীর যখন তুমি নাও, যখন তোমার শোভন মধুর মাসি, বুঝতে পারি অন্য কাউকে ভাবছ। আমার বুকে কোমল রং সুখ, অথচ তুমি আমাকে দেখছো না। দিগন্তে কার গভীর স্মৃত মুখ। এসব কথা তোমায় বলবো না, আমার বলার ভাষাও ভালো নয়। রাগ রাগিনীর সুর চিনতে আজও আমার দারুণ ভুল ভ্রান্তি হয়। আমি একটা বোকা গ্রাম্য মেয়ে, তোমার লেখা বুঝতে ভয় সারা। আমার তোমার কি বা প্রয়োজন, রান্নাঘর আর শয্যা কক্ষ ছাড়া? প্রথম প্রথম তোমার ছন্দভুল শুধরে দিতেন নতুন বউঠান। এখন যেমন বিবি তোমার লেখা অসামান্য সুরে বসিয়ে গান। যেদিন তুমি পদ্মা থেকে ফেরো, বিবির মতো আঁট করে চুল বাঁধি। তবু তুমি আবার চিঠি লেখো, শুনছো আমি লুকিয়ে একা কাঁদি। যেদিন তোমার অমন মুখে মেঘ, আমি সেদিন চোখে কাজল পরি। আত্মঘাতী বৌঠানের মতো পিঠের ওপরে চুলটা মেলে ধরি। তবু তুমি মেঘ হয়ে থাকো, আর কিভাবে কত নকল করি। যারা তোমায় মেঘ বানিয়ে দেয়, তাদের মতো অধরা অপসরী আমি তো নই। এটাই আমার দোষ। আমার দুঃখে আভিজাত্য নেই, আমার অশ্রু লেখো না কোনো দিন। আমার ক্রোধেও রুচির ছাপ নেই। আমার কথা ফুরিয়ে এলো যেন, এসব কথা ফুরিয়ে যাওয়াই ভালো। তুমি এখন শিলাইদহে বোটে, ফুটছে প্রথম রূপোর মতো আলো। অভুক্ত থেকেছেন কবি মধুসূদন ও তার সংসার। এস্টেট থেকে টাকা আসছে না হাতে, বাচ্চারা প্রায় কিছুই খায়নি রাতে। না পেলে খাবে কি, শুধু কটা বাসি রুটি পড়ে আছে দেখে শুতে গেছে গুটি গুটি। রাত শেষ হয়ে সূর্য ওঠার পরে কি করে উনুন জ্বলবে কবির ঘরে।